Hello everyone. In today's lecture, we are going to study the point which is Chomsky classification of grammar and languages in unit 2nd, and chapter is formal languages. Okay, so let's start with this point which is Chomsky classification of languages, and it is also called as Chomsky classification of grammar. Okay, so you just see the diagram on the screen which contains four types of grammars, that is type 0, type 1, type 2 and type 3. Okay, the type 0 grammar is also called as unrestricted grammar. Okay, then the type 1 grammar is also called as context sensitive grammar. Then the type 2 grammar is called as context free grammar, and type 3 is called as regular language grammar. Okay, so there is the name. Okay, ते नेम आहे त्याच्यामध्ये की या नेम वरून ते आयडेंटिफाय केले जाऊ शकतात. टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 अँड टाइप 3. याच्यामध्ये हे त्याचे पर्टिक्युलर वर्डिंग नेम आहेत. ओके सर, सो आपल्याला याच्यामध्ये 1 बाय 1 बघायचे आहेत. तर आता हे टाइप कशावरून ठरवले जातात किंवा हे लँग्वेजेस कशा आहेत किंवा हे ग्रामर कसं आहे तर हे कशावरून ठरवलं जातं. तर याच्यामध्ये बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण इथं लिहिलेलं होतं. ओके, तर याच्यामध्ये हे जे काही प्रोडक्शन रूल दिलेले आहेत तर त्या प्रोडक्शन रूल मध्ये हे जे काही ग्रामर दिलेलं आहे तर या ग्रामर वरून त्याचा पर्टिक्युलर टाइप काय केला जातो तर फाइंड आउट केला जातो. ओके, सो for the better understanding the relationship between grammars, languages and automata, just see this table. Okay, so आपण याच्यामध्ये तुम्हाला हा जो लास्ट कॉलम दिसतोय त्याच्यामध्ये ऑटोमेटा, तर याच्यामध्ये आपण जो पाहिलेला ऑटोमेटा आहे तो फक्त फायनाइट ऑटोमेटा बघितलेला आहे. आपल्याला हे अजून पुढे शिकायचे आहे. त्याच्यामध्ये ट्युरिंग मशीन आहे, लिनियर बाउंड ऑटोमेटा आहे किंवा पुश डाऊन ऑटोमेटा आहे. ते आपल्याला जे नेक्स्ट थर्ड युनिट आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला ते शिकायचं आहे. पण याच्यामध्ये जो हा फायनाइट ऑटोमेटा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण डीएफए आणि एनएफए बघितला, तर हा टाइप फक्त आपण याच्यामध्ये शिकलेलो आहोत. ओके, आणि हा जो ऑटोमेटा येतो हा टाइप 3 अंडर येतो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, द फर्स्ट क्लास इज टाइप 0 and it is called as unrestricted grammars. Okay, and the language which is supported by that particular class type 0, which is recursive enumerable language, and the automata which supports for the type 0, which is Turing machine. Okay, then the type 1, which is the second class, have the grammar as a context sensitive grammar, and it also support the language context sensitive language, and the automata is linear bound automata. Okay, then the type 2 class is the context free grammar, and the language is supported which is context free language, and the automata is push down automata. And the last one is type 3 class, which contains regular grammar and regular languages, and the automata which supported is finite automata. Okay, so type 0 is unrestricted grammar and type 3 is more restricted grammar. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये 0 and 3 हे काय आहे तर याच्यामध्ये बघा 3 हे स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर आहे किंवा याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्शन्स खूप आहेत. तसं टाइप 0 मध्ये नाहीये, हे अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर आहे, म्हणजे आपण कोणत्याही टाइपने ते लिहू शकतो. आता हे टाइप काय आहे ते आपल्याला 1 बाय 1 पुढे बघायचं आहे की हे कसे लिहिले जातात. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ रेग्युलर ग्रामर. ओके, आपण लास्ट पासून स्टार्ट करत आहोत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप बघणार आहोत आपण टाइप 3 ग्रामर. ओके, type 3 is also called as regular grammar. Okay, so we just see the questions which is asked on that particular point. Explain type 3 grammar, or which machine is used for type 3, which language is used for type 3. Okay, या टाइपचे क्वेश्चन या पॉइंट वरती असू शकतात. Okay, so first of all we start with the introduction about type 3 regular grammar. Okay, आपण लास्ट पासून स्टार्ट करतोय. मी परत एकदा सांगते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी टाइप 3, then type 2, then type 1 and type 0. Okay, so let's start with
टाइप 3. टाइप 3 ग्रामर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रेग्युलर ग्रामर. आता याच्यामध्ये जे तुम्हाला इथं दिसत आहेत हे तुम्हाला जे काही त्याचे निकनेम्स आहेत तर ते सुद्धा लक्षात ठेवायचे, कारण तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत, फिलिंग द ब्लँक्स आहेत, वन लाईन आन्सर आहे, त्यामुळे हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. ओके. इट जनरेट्स रेग्युलर लँग्वेज. जे टाइप 3 ग्रामर पासून आपण रेग्युलर लँग्वेज काय करू शकतो, जनरेट करू शकतो. लँग्वेज इज जनरेटेड बाय युजिंग फायनाईट स्टेट ऑटोमेटा मशीन. ज्याच्यामध्ये ज्या काही लँग्वेज जनरेट होतात तर त्या लँग्वेज जनरेट करण्यासाठी याच्यामध्ये फायनाईट स्टेट ऑटोमेटाचा यूज केला जाऊ शकतो. आता ह्याच्यामध्ये लँग्वेज म्हणजेच काय, तर ह्याच्यामध्ये आपण जे स्ट्रिंग फाइंड आउट करतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा, याच्यामध्ये आपण हा फॉर्मॅट फाइंड आउट केला किंवा याच्यामध्ये ही स्ट्रिंग फाइंड आउट केली, दॅट इज AABB. ओके. किंवा ह्याच्यामध्ये बघा आता हा AABB आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपण ती लँग्वेज फॉर्मॅटमध्ये कसं लिहू शकतो बघा, A⁻M B⁻N. ओके. किंवा A⁻M B⁻M. आपण हे जे लॉजिकल फॉर्मॅट यामध्ये आहे, ही जर स्ट्रिंग आपण या टाइप मध्ये लिहिली तर ती ऍज अ लँग्वेज म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतो, किंवा डिरेक्टली आपण ही स्ट्रिंग ऍज अ लँग्वेज म्हणून कन्सिडर करू शकतो. तर हे जे काही आपण स्ट्रिंग फाइंड आउट करतो त्या म्हणजेच काय, तर लँग्वेजेस. ओके. सो the languages is generated by using finite state automata machine. म्हणजे याच्यामध्ये टाइप 3 जर ग्रामर असेल तर त्याच्यामध्ये लँग्वेज जनरेट करण्यासाठी फायनाईट स्टेट ऑटोमेटाचा यूज केला जाऊ शकतो. देन यूज ऑफ रेग्युलर लँग्वेजेस आर सर्च पॅटर्न्स अँड लेक्झिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके. याच्यामध्ये रेग्युलर लँग्वेज यूज करण्यासाठी त्याच्यामध्ये पॅटर्न्स यूज होतात. मग त्याच्यामध्ये सर्च पॅटर्न असेल किंवा लेक्झिकल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लँग्वेज असेल. आता हे तुम्हाला डिटेलमध्ये नाहीये, त्यामुळे जस्ट फक्त पॉइंट आहे म्हणून तुम्ही तो लक्षात ठेवा. ओके. सो द रेग्युलर ग्रामर इज डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स. ओके. रेग्युलर ग्रामर हे अगेन 2 टाइप्स मध्ये डिवाइड होतं. त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाइप आहे तो राईट लिनियर ग्रामर आणि सेकंड आहे तो लेफ्ट लिनियर ग्रामर. ओके. सो पॉइंट बघा, मेन काय आहे, टाइप 3 रेग्युलर ग्रामर. Type 3 regular grammar is divided into 2 types, right linear grammar and left linear grammar. Okay, so first of all we see right linear grammar. Okay, a grammar is said to be right linear if all production are of the form A tends to XB, A tends to X. Okay, where AB belongs to M and X belongs to T. आता याच्यामध्ये बघा तुम्हाला सांगितलेलं होतं की ज्याच्यामध्ये जे कॅपिटल मध्ये असतात ते काय असतात, तर नॉन टर्मिनल्स असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण ते परत त्याच्यावर ऐवजी आपण दुसरी व्हॅल्यू काय करू शकतो, पुटअप करू शकतो ग्रामर मध्ये. आणि टी हे काय असतात, तर टर्मिनल्स असतात. म्हणजे जे टर्मिनल्स अगेन डिवाइड होऊ शकत नाही. ओके. इथं दिलेलं आहे एन मीन्स नॉन टर्मिनल्स अँड टी मीन्स टर्मिनल्स. ओके. सो आता हे टर्मिनल्स आणि नॉन टर्मिनल्स तुम्हाला अगेन इथे मी दाखवते बघा. ह्याच्यामध्ये हे जर ग्रामर असेल तर ह्याच्यामध्ये बघा ही जी स्ट्रिंग फाइंड आउट झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे ए बी स्टार्टिंगला घेतलं होतं आपण, काय घेतलं होतं, एस टेंड्स टू ए बी. ओके. तर ह्याच्यामध्ये आपण ए ची व्हॅल्यू अगेन पुटअप करू शकत होतो किंवा बी ची व्हॅल्यू आपण अगेन पुटअप करू शकत होतो. पण ह्याच्यामध्ये हे जे लास्ट स्ट्रिंग आलेली आहे तर या लास्ट स्ट्रिंगला आपण कोणतंही व्हॅल्यू पुटअप करू शकत नाही किंवा ते डिवाइड होऊ शकत नाही. ओके. म्हणजे ही लास्ट व्हॅल्यू येते या ग्रामर पासून क्रिएट झालेली. त्यामुळे हे जे स्मॉल लेटर्स मध्ये आहेत तर हे स्मॉल लेटर्स काय आहेत, तर टर्मिनल्स आहेत. आणि हे जे नॉन टर्मिनल्स आहेत म्हणजे जे कॅपिटल लेटर मध्ये आहेत की ज्याची व्हॅल्यू आपण या ग्रामर मधून किंवा या प्रोडक्शन रूल मधून आपण परत पुटअप करू शकतो, तर ते आपण काय करू शकतो, ऍज अ नॉन टर्मिनल म्हणून त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो. तर याच्यामध्ये त्याच्यावरून जो टाइप आहे तर तो टाइप कोणता आहे, टाइप 3 चा, तर राईट लिनियर ग्रामर. ओके. सो आता याच्यामध्ये हे राईट लिनियर ग्रामर असं का कॉल केलं जातं, तर याच्यामध्ये बघा इफ ए टेंड्स टू एक्स बी. ओके. याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे ए टेंड्स टू एक्स बी. इफ नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स लाइज टू द राइट ऑफ द टर्मिनल सिम्बॉल then it is said to be a right linear grammar. Okay. Non-terminal symbol lies to the right of the terminal symbol. ओके. आता याच्यामध्ये राईट का कॉल केलं जातं, तर याच्यामध्ये बघा हे जे टर्मिनल सिम्बॉल आहे, टर्मिनल सिम्बॉलच्या राईट साईडला जर नॉन टर्मिनल असेल तर ते राईट लिनियर ग्रामर असतं.
ओके, म्हणजे एक्स हा काय आहे तर टर्मिनल आहे. ओके, टर्मिनल सिम्बॉल आहे आणि एक्स या हा टर्मिनल सिम्बॉलच्या राईटला काय लिहिलेलं आहे तर बी. बी हा काय आहे तर नॉन टर्मिनल आहे. म्हणजे टर्मिनलच्या राईट साईडला जर नॉन टर्मिनल असेल तर त्याला राईट लिनियर ग्रामर असं कॉल केलं जातं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज राईट लिनियर ग्रामर. आता याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला एक अजून एक्झाम्पल दिलेला आहे. एस टेंड्स टू ए बी एस. बाय मिस्टेक इथे एस हे स्मॉल मध्ये प्रिंट झालेलं आहे, पण याच्यामध्ये बघा ए बी हे काय आहे तर टर्मिनल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये हा जो एस आहे तर हा काय एस आहे नॉन टर्मिनल आहे. त्यामुळे ए बी याच्या राईट साईडला हा एस असल्यामुळे हे सुद्धा काय आहे राईट लिनियर ग्रामर आहे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेग्युलर ग्रामर, right linear grammar. Okay, then the second type is left linear grammar. Okay, left linear grammar is said to be left linear if all productions are of the form a tends to bx and a tends to x, where ab belongs to m and x belongs to t. ओके, त्याच्यामध्ये सुद्धा तोच रूल आहे. याच्यामध्ये ए आणि बी हे काय आहे तर नॉन टर्मिनल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये एक्स हा काय आहे तर टर्मिनल सिम्बॉल आहे. ओके, इफ नॉन टर्मिनल सिम्बॉल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल सिम्बॉल देन इट इज सेड टू बी अ लेफ्ट लिनियर ग्रामर. हियर बी इज अ नॉन टर्मिनल अँड एक्स इज अ टर्मिनल. म्हणजे याच्यामध्ये हा प्रोडक्शन रूल कन्सिडर करा. ए टेंड्स टू बी एक्स, तर आता ह्याच्यामध्ये हा जो एक्स टर्मिनल सिम्बॉल आहे तर त्याच्या लेफ्ट साईडला हा बी लिहिलेला आहे म्हणजे नॉन टर्मिनल सिम्बॉल. त्यामुळे हा प्रोडक्शन काय झालं तर लेफ्ट लिनियर ग्रामर कन्सिडर झाला. बघा याच्यामध्ये दोन्ही तुम्ही कम्पेअर करून बघू शकता. याच्यामध्ये बघा ए टेंड्स टू एक्स बी. ओके, एक्स हा बीच्या काय आहे सॉरी बी हा एक्सच्या राईट साईडला आहे म्हणजे टर्मिनलच्या राईट साईडला आहे आणि लेफ्ट लिनियर मध्ये बघा एक्स हा टर्मिनल आहे तर त्याच्या लेफ्ट साईडला नॉन टर्मिनल बी आहे म्हणजे त्यामुळे तो काय होतो तर लेफ्ट लिनियर ग्रामर मध्ये इन्क्लूड होतो. ओके, सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ रेग्युलर ग्रामर विच इज राईट लिनियर ग्रामर अँड लेफ्ट लिनियर ग्रामर. ओके, so this is the another example. S tends to SBP and S tends to B. ओके, और करून इथंच लिहिलेलं आहे. तर हा सुद्धा काय होतो तर लेफ्ट लिनियर ग्रामर होतो कारण हा जो डबल पी आहे स्मॉल बी हे काय आहे तर टर्मिनल्स आहेत आणि एस हा नॉन टर्मिनल आहे तर याच्या लेफ्ट साईडला हा एस आलेला आहे या प्रोडक्शन रूल मध्ये. त्यामुळे हा काय होतो तर लेफ्ट लिनियर ग्रामरच्या अंडर इन्क्लूड होतो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, टाइप 3. Okay, so type 3 class also called as regular grammar, and regular grammar have two types, right linear grammar and left linear grammar. Okay, then the next type is type 2 context free grammar. Type 2 grammar generates context free language. ओके, टाइप 2 ग्रामर पासून कंटेक्स्ट फ्री लँग्वेज जनरेट होऊ शकते. आता कंटेक्स्ट फ्री लँग्वेज काय आहे हे आपल्याला जो तुमचा नेक्स्ट युनिट आहे त्याच्यामध्ये ते बघायचं आहे. सॉरी, नेक्स्ट चॅप्टर आहे कंटेक्स्ट फ्री लँग्वेज. याच्यामध्ये these are defined by rules of the form A tends to Y, where A belongs to M, that is non-terminal, and Y belongs to स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स. मग याच्यामध्ये वाय कशाशी बिलॉंग करतं तर याच्यामध्ये कोणतीही स्ट्रिंग असेल ज्याच्यामध्ये टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स असतील. ओके, these languages are exactly all languages that can be recognized by non-deterministic pushdown automata. ओके, आणि याच्यामध्ये ज्या काही लँग्वेजेस फाइंड आउट केल्या जातात त्या ऑल लँग्वेजेस या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुशडाऊन ऑटोमेटा यूज करून काय केल्या जातात तर जनरेट केल्या जातात. ओके, then context free languages are theoretical basis for syntax of most programming languages. For example,
S tends to AS, S tends to ASA, S tends to AA. ओके, हे जे काही तुम्हाला स्क्रीनवरती एक्झाम्पल दिसत आहेत तर ते सगळे एक्झाम्पल्स हे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामरच्या अंडर येऊ शकतात. तर याच्यामध्ये रूल फक्त काय आहे, तर याच्यामध्ये हा रूल असा आहे की याच्यामध्ये A टेन्स टू वाय. ओके, A टेन्स टू वाय असं जर त्याच्यामध्ये रूल असेल तर त्याच्यामध्ये वाय बिलॉंग्स टू स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स असू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, ह्याच्यामध्ये बघा एस टेन्स टू एस हा रूल असेल तर हा एस काय होऊ शकतो, तर अगेन कोणत्या तरी दुसऱ्या प्रोडक्शन रूलमध्ये डिवाइड होऊ शकतो. आता बघा इथे फॉर एक्झाम्पल एस टेन्स टू एस घेतलेलं असेल तर अगेन एस ही व्हॅल्यू दुसरी पुटअप होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल एस टेन्स टू ए. ओके, इथे सेकंड बघू शकता एस टेन्स टू ए. तर याच्यामध्ये असंही व्हायला पाहिजे की ही जी ए हा नॉन टर्मिनल आहे तो अगेन कुठेतरी मेन्शन असायला हवा. बघा इथे हा जर रूल घेतला एस टेन्स टू ए तर हा ए डिवाइड झालेला मिळेल तुम्हाला नेक्स्ट रूल मध्ये ए टेन्स टू ए. ओके, सपोज जर हा रूल घेतला एस टेन्स टू ए बी. ओके, तर याच्यामध्ये हा ए अगेन मिळेल तुम्हाला, बी सुद्धा याच्यामध्ये फाइंड आउट झालेला मिळेल. तर हे जे रूल आहेत किंवा हे जे प्रोडक्शन्स आहेत तर हे कशाच्या अंडर येतात, तर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर याच्या अंडर येतात. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाइप, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. देन द नेक्स्ट टाइप इज कंटेक्स्ट सेन्सिटिव्ह ग्रामर. Context sensitive grammar, which is called as type 1 grammar, and it generates the context sensitive language. Okay, then these grammars have rule of the form, that is production rules alpha a beta, which tends to alpha y beta, where a is non-terminal and alpha beta y, these are the string of terminals and नॉन टर्मिनल्स. ओके, सो फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये स्मॉल ए आणि कॅपिटल ए टेन्स टू जो काही रूल होता तर तो रूल आहे तो या टाइप मध्ये येतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इथे खाली दिलेलं असेल तर याच्यामध्ये बघा रूल काय आहे, अल्फा ए बीटा टेन्स टू अल्फा वाय बीटा. आता याच्यामध्ये अल्फा आणि बीटा हे काय आहे तर नॉन टर्मिनल्स आहेत आणि ए हा काय आहे तर सॉरी अल्फा आणि बीटा हे टर्मिनल्स आहेत आणि ए हा काय आहे तर नॉन टर्मिनल आहे. आणि याच्यामध्ये हा जो वाय आहे इट इज दी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स. दी स्ट्रिंग ए अल्फा अँड बीटा मे बी एम्प्टी बट वाय मस्ट बी नॉन एम्प्टी. याच्यामध्ये अल्फा आणि बीटा हा एम्प्टी असू शकतो पण त्याच्यामध्ये वाय हा नॉन एम्प्टी असला पाहिजे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असलीच पाहिजे. ओके, the languages described by their grammars are exactly all languages that can be recognized by linear bounded automata. Okay, म्हणजे ज्या लँग्वेजेस टाईप 2 चा टाईप 1 चा यूज करून फाइंड आउट केल्या जातात किंवा याच्यामध्ये कंटेक्स्ट सेन्सिटिव्ह ग्रामरचा यूज करून फाइंड आउट केल्या जातात तर ते फाइंड आउट करण्यासाठी लिनियर बाउंड ऑटोमेटाचा यूज केला जातो. म्हणजे या लँग्वेजेस या ऑटोमेटाचा यूज करून फाइंड आउट केल्या जातात. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल बघा ए बी टेन्स टू ए बी बी सी, वेअर ए टेन्स टू बी सी ए अँड बी टेन्स टू बी. ओके, या टाइप मध्ये आपण ते ग्रामर काय करू शकतो लिहू शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये बघा ए बी म्हणजे याच्यामध्ये आपण डबल सुद्धा प्रोडक्शन रूल घेऊ शकतो. म्हणजे लेफ्ट हँड साइड बघा याच्यामध्ये पण आता जे वरती बघितले ग्रामर ह्याच्यामध्ये बघा हे जे लेफ्ट साइड होती म्हणजे एरोच्या जी लेफ्ट साइड आहे त्या लेफ्ट साइडला फक्त तुम्हाला एकच सिम्बॉल दिसत होता या रूल मध्ये किंवा या रूल मध्ये. ओके, कोणत्याही रूल मध्ये बघितलं तर याच्यामध्ये ही जी लेफ्ट साइड होती त्या लेफ्ट साइडला फक्त तुम्हाला एकच सिम्बॉल दिसत होता. पण याच्यामध्ये टाईप 1 मध्ये काय आहे तर तुम्ही टाईप 1 मध्ये जी लेफ्ट साइड आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणताही नॉन टर्मिनल रिपीटेडली यूज करू शकता याच्यामध्ये किंवा टर्मिनल सुद्धा याच्यामध्ये घेऊ शकताय. ओके, so there is the option to use more than one terminal and non-terminal at the left side by using type 1 grammar, which is context sensitive grammar. Okay, and the last one is type 0 grammar, which is called as unrestricted grammar.
So it is also known as recursively enumerable language. ओके, याच्या अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामरचा यूज करून आपण रिकर्सिव्हली इन्युमरेबल लँग्वेजेस फाइंड आउट करू शकतो. टाइप 0 ग्रामर includes all formal grammars. The production have no restrictions. याच्यामध्ये कोणतंही रिस्ट्रिक्शन्स नाहीये, म्हणजे याच्यामध्ये कोणत्याही टाइपचे प्रोडक्शन रूल्स आपण क्रिएट करू शकतो. अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स कॅन बी रेकग्नाइज्ड बाय अ ट्युरिंग मशीन. म्हणजे याच्यामध्ये अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर किंवा रिकर्सिव्हली इन्युमरेबल लँग्वेजेस या रेकग्नाइज केल्या जाऊ शकतात किंवा फाइंड आउट केल्या जाऊ शकतात. आणि त्याच्यामध्ये जे ॲटोमेटा यूज होतो तर तो ॲटोमेटा आहे ट्युरिंग मशीन. ओके, ट्युरिंग मशीनचा यूज करून त्याच्यामध्ये ते फाइंड आउट केलं जाऊ शकतं. देन द प्रोडक्शन रूल कॅन बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टेंड्स टू बीटा, where alpha is the string of terminal and non-terminal with at least one non-terminal and alpha should not be null or empty. म्हणजे याच्यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू ही नल नसली पाहिजे, म्हणजे काहीतरी व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये असायला हवी. आणि त्याच्यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू काय असू शकते, तर एक तर टर्मिनल असू शकतो किंवा नॉन टर्मिनल असू शकतो, किंवा त्याच्यामध्ये कमीत कमी एक नॉन टर्मिनल असला पाहिजे अल्फाच्या व्हॅल्यूमध्ये, म्हणजे ॲरोच्या लेफ्ट साईडला. ओके, आणि त्याच्यामध्ये बीटा हा काय आहे तर स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स, म्हणजे याच्यामध्ये टर्मिनल आणि नॉन टर्मिनलचं कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये आपण घेऊ शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा, याच्यामध्ये बघा हा जो ॲरो आहे त्या ॲरोच्या लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला बघायचं आहे की याच्यावरती हा लेफ्ट साईडवरती डिपेंड आहे की हा टाईप कोणत्या ह्याच्या अंडर येतो. तर हा टाईप 0च्या अंडर येतो, कारण बघा ह्याच्यामध्ये हा रूल दिलेला आहे अल्फा टेंड्स टू बीटा. म्हणजे ॲरोच्या लेफ्ट साईडला चेक करा, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स, म्हणजे बघा ह्याच्यामध्ये SBCCB D हे काय आहे तर नॉन टर्मिनल्स आहेत. आणि याच्यामध्ये हा जो तुम्हाला लास्ट रूल दिसतोय त्याच्यामध्ये हा जो स्मॉल a आहे तर हा काय आहे टर्मिनल आहे. म्हणजे या टाईपचा रूल सुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो किंवा ग्रामर क्रिएट करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये जे टर्मिनल्स आहेत आणि नॉन टर्मिनल्स आहेत हे आपण ॲरोच्या लेफ्ट साईडला घेऊ शकतो. आणि त्याच्यानंतर हा जो बीटा आहे म्हणजे ॲरो नंतर जी लँग्वेज लिहिली जाते तर त्याच्यामध्ये कोणतीही स्ट्रिंग आपण ॲज अ टर्मिनल अँड नॉन टर्मिनल कॉम्बिनेशन याच्यामध्ये घेऊ शकतो. ओके, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स. Okay, these are the types of grammars. So we just study in this lecture about the Chomsky classification of languages, and in that we study about the classification of grammar, and in that we just study about the 4 types, that is type 0, type 1, type 2 and type 3. Okay, so you just remember this chart. Okay, first of all type 3 regular grammar, and its another 2 types, right linear grammar and left linear grammar. Then the another type second, which is context free grammar. Then the type 1 context sensitive grammar, and the last point is unrestricted grammar. Okay, so the remaining parts we just study in our next lecture. Okay, thank you.